अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल है। उम्मीद है तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होगे, वधिया होगे ते अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके दे नाल इंजॉय करे होगे ते आस-पास दे लोगों दा भी ख्याल रख रहे होगे। अगर कोई साडा साथी, दोस्त, भैन भरा, रिश्तेदार बीमार है तो साडी अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां नूं जल्द सेहतयाब कर दे, तंदुरुस्त कर दे। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। चलो जी, अज असीं अपने टॉपिक की तरफ चलने हैं। अज असीं अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे होवांगे इररेगुलर पीरियड का। जिन्हां भैणां नूं ये मसला हैगा है ਉਹ ਇਹ टॉपिक ਜਿਹੜਾ एंड तक लाजमी देखण, क्योंकि ਅਸੀਂ पहले अलामात डिस्कस करांगे, फिर वजूहात डिस्कस करांगे, फिर ਇਹਦਾ तरीकाकार ट्रीटमेंट ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे होवांगे। अगर सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ट्रीटमेंट ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। सब ना पहले असीं डिस्कस करांगे कि इररेगुलर पीरियड हुंदे की है। तुहानूं एक चीज़ का पता होना चाहिए है कि जदों भी किसी चीज़ की कमी होंदी है या ज़्यादती होंदी है, वो मसला बन जाता है। इस तरह पीरियड के नाल भी यही मसला है। जदों साडे पीरियड बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं, पेन के नाल आ रहे होंदे आ, रुक रुक के आ रहे होंदे आ, थोड़े आ रहे होंदे आ, ये सारे मसले जिहड़े आ ये पीरियड दे विच इररेगुलर पीरियड कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, हुण असीं देखने हैं कि इन्हां दी वजूहात की हुंदियां ने। इन्हां दी वजूहात ये हुंदियां ने कि जदों तुसीं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे होंदे हो, तुसीं गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे होंदे हो, तुसीं बैवरेज इस्तेमाल कर रहे होंदे हो, तुसीं डेयरी की चीज़ां इस्तेमाल कर रहे होंदे हो, आइसक्रीम हो गया, कस्टर्ड हो गया, ये सारी चीज़ां तुसीं इस्तेमाल करदे हो, पीज़े बर्गर इस्तेमाल करदे हो, शवारमे इस्तेमाल करदे हो। ये सारे मसले जिहड़े आ इन्हां दी वजह तो ही पैदा होंदे आ। हमेशा सादा गज़ा खाओ। सादा गज़ा दे विच जिहड़ी आ तुहानूं कोई बीमारी नहीं लगेगी। फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, फाइबर रिच फूड खाओ, अपनी डाइट नूं प्रॉपर करो, अपने इम्यून सिस्टम नूं बेहतर करो। तुहाडा इम्यून सिस्टम जद तक बेहतर नहीं होएगा उदों तक तुहाडे मसले हल नहीं होणगे। चाहे तुसीं जिन्ने मर्जी डॉक्टरां कोल चले जाओ, डॉक्टर तुहानूं की करनगे, मैडिसन देणगे, वक्ती तौर ते तुहानूं आराम हो जाएगा। उस तो बाद अगर तुसीं वजूहात दे उत्ते अपना काम नहीं कीता तो फिर तुहाडा मसला उत्थे तो उत्थे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुहानूं जिहड़ा पीरियड का मसला, तुसीं डॉक्टर को चले जाते हो, डॉक्टर ने तुहानूं दवाई लिख के दे दी, पत्ता तुहानूं देता, महीना तुसीं खाना है, महीना खाण तो बाद जो खा लेंदे हो डेट आ जाती, डेट आने तो बाद फिर जो थोड़ा अगले महीने फिर तुहानूं वही पत्ता खाना पैंदा, फिर तुहानूं डेट आती। लेकिन तुहाडी जिहड़ी मेन जिहड़ी रीज़न आ वो ख़त्म नहीं हुई होंदी, सिर्फ कि तुसीं वजूहात उत्ते कम ही नहीं कीता। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੈਵਰੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ, और लाजमी जाकर अपने डॉक्टर को चेक कराएं तो उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट लैन, क्योंकि उन्होंने मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हो सकता है कि वह कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुके हो। इसलिए हमेशा जो भी तुहानूं मसला होवे शुरू तो ही वह जिहड़ा तरीकाकार इस्तेमाल किया करो ताकि अगे जाके तुहाडे मसले मसाइल ना बनन। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੇਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ।
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਵੇਟ ਲਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ। ਵੇਟ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਨ ਸਟਿਕ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਬੋਇਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਨ ਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, 15 ਦਿਨ ਲਈ ਲੈਣਾ। 1 ਡੇ ਛੋੜ ਕੇ 1 ਡੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ BP ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।